Hello friends, welcome to the cable networking and e-learning program of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Bani in association with Shikshan Prasarak Mandal Vidyalaya and Junior College Bani. I am Anand Hood. I welcome you to the period of English. Friends, today we are going to learn an interesting topic, an interesting lesson, the sixth lesson of the first section, the sixth lesson, Into the Wild. Friends, you are watching a picture of wildlife. Here we have to deal with two parts in this lesson, Into the Wild. The first part, the pictures which are at the bottom of your screen belongs to belongs to this Nagzira and the village Pitezari Praveshdar. The person who is narrating this story, the picture is appearing on your screen at the right corner of your screen. The picture of Kiran Purandare, who is a wildlife expert, who lives here and studied a lot of things in this forest. He is sharing his experience, how he lost in this forest. And so, the name of the first part, Into the Wild, is Lost in the Jungle. Then, the upper pictures, the pictures which are on your top of the screen, are the pictures of Nagarhole Tiger Reserves, where this man, the picture now which is appearing on to the top of your left hand screen, this Shaz Jung, he is a wildlife photographer who became very famous in this because of the pictures he took in this region, Nagarhole National Park. Before we begin our lesson line to line, let's see the icebreakers which are given in our textbook. Let's see the first icebreaker or activity which appears on your screen. Before we look at this activity, let's see the previous slide in Marathi. मित्रो, आपल्या पहिल्या सेक्शन मधला आपला 6वा धडा आपण आज इनटू द वाईल्ड हा बघून राहिलेलो आहोत. या धड्यामध्ये दोन पार्ट्स आपल्याला पाहायचे आहेत. पहिल्या पार्टचं नाव आहे पहिल्या पार्टचं नाव आहे लॉस्ट इन द जंगल आणि दुसरा पार्ट या ठिकाणी जो देण्यात आलेला आहे तो आहे ट्रॅकिंग द पॅन्थर ऑफ नागरहोल. पहिला पार्ट जो आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत तो किरण पुरंदरे यांनी लिखित जे पुस्तक होतं त्या पुस्तकातनं हा पहिला पार्ट आपला या ठिकाणी घेतला गेला होता. ज्यामध्ये हा लेखक स्वतः वास्तव्य करतो आहे आणि
तिथला एक भयावह त्याच्या आयुष्यात घडलेला एपिसोड तो लॉस्ट इन द जंगल या माध्यमातून आपल्या समोर ठेवतो आहे. त्यानंतर याच्यातला जो दुसरा पार्ट आहे, आपल्याला आपल्या स्क्रीनच्या वरच्या भागात जी पिक्चर्स दिसून राहिलेली आहेत, ती पिक्चर्स आपल्याला नागरहोल टायगर रिझर्व किंवा नागरहोल नॅशनल पार्क या ठिकाणची पाहायला मिळत आहे, की जो एक भाग या ठिकाणी आपल्याला जो देण्यात आलेला आहे तो सीएन ट्रॅव्हलर एक मॅगझिन आहे, सीएन ट्रॅव्हलर मॅगझिन पब्लिश बाय लँड रोवर इंडिया, यांच्या या मॅगझिन मधला एक आर्टिकल जे शेज जंग नावाच्या व्यक्तीचं आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे, की या व्यक्तीने जसं याचा पार्टचं नाव, सेकंड पार्टचं नाव देण्यात आलेलं आहे ट्रॅकिंग द पॅन्थर ऑफ नागरहोल. यांनी जो या पॅन्थरचा पाठलाग केला, पॅन्थर बिबट ज्याला आपण म्हणतो, चित्ता ज्याला आपण म्हणतो, याचा जो यांनी पाठलाग केला आणि त्याची जी सुंदर अशी फोटो या व्यक्तीने काढली शाज जंगनी, आणि त्या माध्यमातून त्याला जी प्रसिद्धी प्राप्त झाली त्या संदर्भातला हा आपला दुसरा पार्ट, जो सीएन ट्रॅव्हलर या मॅगझिन मधनं जे पब्लिश केले जात आहेत, जे पब्लिश करणारी आहेत लँड रोवर, या मॅगझिन मधलं हे आर्टिकल आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. पण लाईन टू लाईन हा धडा बघण्यापूर्वी आपण या धड्यामध्ये ज्या ऍक्टिव्हिटीज देण्यात आलेल्या आहेत धड्याच्या सुरुवातीला, त्या ऍक्टिव्हिटीज आपण सुरुवातीला बघूया. पहा कशा पद्धतीच्या त्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. कंप्लीट द गिवन टेबल रिगार्डिंग द फॅक्टर्स, सिच्युएशन्स, रिझन why you sometimes get scared and the factors that add to it give possible solutions. A question is asked here and a tabular form is given under it, in which the first column is of serial number, the second column you have to write the reasons why you got scared. In the second tabular form, in the second column, you have to write factors which add to it. And in the third column, you have to write solutions on it. मित्र, पहिली जी ऍक्टिव्हिटी आपल्या समोर येते आहे ती आपल्याला रिझन्स, सिच्युएशन आणि फॅक्टर्स या संदर्भातली आपल्याला या ठिकाणी दिली जाते आहे, की कोणकोणते घटक कारणीभूत असतात एखादी गोष्ट व्हायला. आणि इथे जी गोष्ट दाखवल्या गेलेली आहे, इथे जी बाब आपल्या समोर ठेवल्या गेलेली आहे, की वाय यू समटाइम्स गेट स्केअर्ड, आम्ही का घाबरतो कित्येकदा. मग या घाबरण्याकरता कोणते फॅक्टर्स कारणीभूत असतात त्याची आपल्याला या ठिकाणी रिझन्स लिहायचे आहेत, कारण लिहायची आहेत. आणि या फॅक्टर विच ऍड टू इट ज्यामध्ये आपल्याला याला अजून कोणती जोड गोष्ट आहे ती आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहे. आणि यामध्ये आपल्याला कोणकोणते सोल्युशन्स द्यायचे आहेत, याच्यावर सोल्युशन्स काय आहे ही बाब सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी मांडायची आहे. द फर्स्ट इज गिवन देअर इन युअर टेक्स्टबुक, विच सेज दॅट while discussing about strange creature, we got scared while discussing about strange creatures. Strange creatures like alien, I think you know very well. Unidentified object, UFO, to which we call. About such creatures when we talk in our friends, and especially which factor is added to it in the second column, especially at night, midnight, in the absence of parents.
In the absence of parents, when we discuss about these creatures, we got scared. And what is the solution on it? The solution is avoid such discussions, stories, as they are baseless. Such things are baseless. We haven't found any proof of this UFO or unidentified object or strange creatures. Like the English movie creates like Godzilla. Such creatures scared us. And now we are asked to write the next two columns, two rows. What will be there? In the first row, I have written the thought of drowning in water. I am scared of it. The factors which add to it, traveling in a boat. When I used to travel in a boat, I am scared that I would drown into the water. Then what is the solution on it? The solution is learn swimming. When you learn swimming, this matter will not come to your mind. You will not be scared of going in because you are able to swim. In the third column, let's see what is there. Just before the exam. Yes, friends. We are very much scared of our exam. We are very much afraid of our exam. And especially when, which factors add to it? Especially, I haven't studied, not prepared. When I haven't studied or I haven't prepared for the exam, naturally, I am scared of it. Then what is the solution on it? The solution is make a timetable for regular studies. You have to be regular in your studies. Let's see in Marathi. मित्रो, मगाशी जसं सांगितलं की या ठिकाणी आपल्याला रिझन्स, फॅक्टर्स ते त्याच्याकरता काय ऍड करतात आणि त्याच्यावर कोणता सोल्युशन, पर्याय आहे, हे आपल्याला या टॅब्युलर फॉर्म मध्ये आपल्याला या ठिकाणी मांडायचं आहे. एक आपल्याला त्या ठिकाणी करून दाखवलेलं आहे की आम्ही का घाबरतो, त्याच्याकरता कोणते फॅक्टर्स कारणीभूत असतात. तर रिझन या ठिकाणी एक दिले गेलेलं आहे की वाईल डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेंज क्रिएचर्स. असे क्रिएचर्स जे आम्ही बघितलेले नाहीत, असे प्राणी जे आम्ही आतापर्यंत कधीही बघितलेले नाही आहेत, त्यांच्याबद्दल जेव्हा आम्ही गोष्टी करतो तेव्हा आम्हाला भीती वाटते. स्पेशली जसं मग अशी म्हटलं की युएफओ, अनआयडेंटिफाईड ऑब्जेक्ट ज्याला आपण म्हणतो, एलियन ज्याला आपण म्हटलं होतं, परग्रहांवरचे प्राणी येतात त्यांच्याबद्दल आम्ही बोलत असतो स्पेशली, तेव्हा आम्हाला भीती वाटते. किंवा इंग्लिश मूव्हीज मध्ये वेगवेगळे क्रिएचर्स घेतले जातात, जसं गॉडजिला मध्ये आपण पाहिलं. असे कित्येक क्रिएचर्स इंग्लिश मूव्ही वाले निर्माण करत असतात आणि त्याच्या चर्चा जेव्हा आम्ही करतो त्याच्याबद्दल, त्यावेळेस आम्हाला त्याच्याबद्दल भीती वाटते. आणि स्पेशली विच फॅक्टर्स आर ऍडेड टू इट. तर जेव्हा ऍट मिडनाईट, जेव्हा आम्ही मध्यरात्री, रात्रीच्या वेळेस या गोष्टी करतो आणि स्पेशली आमचे पॅरेंट्स आमच्या सोबत नाही आहेत, त्यावेळेस ज्यावेळेस आम्ही या गोष्टी करतो त्यावेळेस आम्हाला त्याची भीती वाटते. मग आता याच्यावर सोल्युशन काय? सोल्युशन आहे की अशा प्रकारातल्या गोष्टी करायच्याच नाही, कारण या बेसलेस गोष्टी आहेत, निरर्थक गोष्टी आहेत. कारण अशा प्रकारातल्या क्रिएचर्सचे अजून कुठेही आपल्याला पुरावे प्राप्त झालेले नाहीत. मग आता नंतरचे जे दोन कॉलम्स आपल्याला, दोन रोज आपल्याला सोडवायचे आहेत, त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे? तर मी पहिल्या याच्यात आपल्या समोर मांडलाय की द थॉट ऑफ ड्रोईंग इन वॉटर. पाण्यात बुडण्याची मला नेहमीच भीती वाटत असते. नदी दिसली की मला भीती वाटते. समुद्रामध्ये तर तिथे दुरूनच डोंगर साजरे रे बाप, या पद्धतीची माझी भूमिका असते. त्याच्यामुळे मी त्याच्यात खेळायला सुद्धा, पाण्यात खेळायची सुद्धा मला भीती वाटते. आणि स्पेशली ही भीती याला ऍड काय होत आहे? ट्रॅव्हलिंग इन अ बोट. जेव्हा मला एखाद्या बोटमध्ये प्रवास करायची वेळ येते त्यावेळेस ही फॅक्टर त्याला ऍड करतायत, भीती वाटते. मग आता याच्यावर सोल्युशन काय? निदान तर लर्न स्विमिंग, पोहणं
शिकून घ्या. पोहणं शिकलं म्हणजे मग आपल्याला बुडण्याची भीती वाटणार नाही. तिसऱ्या रो मध्ये आपण काय लिहितो आहे? जस्ट बिफोर एक्झाम, परीक्षा आली की आम्हाला भीती वाटते. आपल्यापैकी मॅक्झिमम लोकांचं असं की परीक्षा म्हटलं की अंगावर काटा येतो, परीक्षा म्हटलं की आम्हाला घाबरायला होते, कित्येक लोक आजारी पडतात, ताप येतो. आणि स्पेशली या गोष्टी केव्हा होतात? विच फॅक्टर्स, कोणत्या फॅक्टर्स याला सपोर्ट करतात, मदत करतात? तर आय हॅवंट स्टडीड, मला माहिती असते की मी अभ्यास केलेला नाही, नॉट प्रिपेअर्ड, त्याच्यामुळे माझी तयारीच नाही आहे. भीती नाही वाटणार तर काय वाटणार? मग याच्यावर सोल्युशन काय? याच्यावर सोल्युशन आहे, मेक अ टाइम टेबल फॉर रेग्युलर स्टडीज. आपला अभ्यास नियमित करावा आणि त्याचा एक टाइम टेबल आखावा आणि त्या हिशोबाने आपला अभ्यास पूर्णत्वास न्यावा. हे त्याच्यावरचं प्रामुख्याचं सोल्युशन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आता याच्यामधल्या दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय दिलेलं आहे? व्हॉट इज देअर इन द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी? गिवन बिलो आर various activities which you can pursue as your hobby, passion or profession. Complete the table accordingly. काय म्हटलं याच्यात? तर खाली एक आपल्या समोर पुन्हा टॅब्युलर फॉर्म ठेवला गेलेला आहे, ज्याच्यामध्ये व्हेरियस ऍक्टिव्हिटीज दाखवल्या गेलेल्या आहेत. त्या कदाचित तुमच्या हॉबीज असतील, छंद असेल, पॅशन असेल, किंवा तीच गोष्ट तुम्ही प्रोफेशन म्हणून सुद्धा निवडू शकता. मित्र, जर आपल्याला आठवत असेल तर मी ऍस्ट्रॉलॉजर डे आपल्याला ज्यावेळेस शिकवला होता, त्यावेळेस मी या ऍक्टिव्हिटीला आपल्याला आपल्या समोर मांडलं होतं की एखादी गोष्ट जो आपला छंद असतो, जी आपली स्ट्रेंथ असते, ती आपली ताकद कशी बनवायची असते, त्या ऍस्ट्रॉलॉजर्स डे मध्ये मी आपल्या समोर ती ऍक्टिव्हिटी त्यावेळेस तशी मांडली होती. आता या ठिकाणी सुद्धा पुन्हा टॅब्युलर फॉर्म दिलेला आहे. पहिल्याच्यात सिरियल नंबर आहे. इन द नेक्स्ट कॉलम देर इज ऍक्टिव्हिटीज. कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत? जसं या ठिकाणी लिहिलंय पेंटिंग, ट्रॅव्हलिंग, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी, कन्झर्विंग एन्व्हायरमेंट, बर्ड वॉचिंग. आता या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहे या आम्हाला आमच्या ह्याच्यात कशा पद्धतीच्या, वेदर दे आर आवर हॉबीज, पॅशन, प्रोफेशन, त्या आम्ही आमच्या हॉबीज आहेत का, छंद आहेत का, आमच्या पॅशन्स आहेत का, किंवा ती गोष्ट आम्ही प्रोफेशन म्हणून निवडू शकतो का, याला आपल्याला टिकमार्क करायचा आहे. आणि त्याच्या समोर आपल्याला रिझन लिहायचा आहे, चॅलेंज किंवा बोध. हे तुमच्याकरता रिझन आहे का, कारण आहे का, चॅलेंज आहे का, कोणत्या याने ते आव्हान तुम्हाला वाटते का, कारण वाटते का, किंवा दोनही गोष्टी वाटतात का, अशा अनुषंगाने आपल्याला त्या ठिकाणी तेही मेन्शन या ठिकाणी करायचं आहे. In the first column, in the first row, painting is written, which is my hobby as well as my passion, as well as I can choose this painting as a profession. मला जर चित्र काढण्यामध्ये किंवा पेंटिंग करण्यामध्ये इंटरेस्ट असेल आहे, हॉबी असेल आहे, त्याच्याकरता मी पॅशनेट असेल आहे, तर मी त्याला प्रोफेशन म्हणून सुद्धा निवडलं पाहिजे. कारण रिझनचा आर्क आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये त्या ठिकाणी मांडलेला दिसतोय. आय कॅन एक्सप्रेस माय सेल्फ वेल थ्रू द स्ट्रोक्स ऑफ ब्रश. ब्रशच्या माध्यमातनं, ब्रशचे जे स्ट्रोक्स काढले जातात त्या माध्यमातनं मी स्वतःला एक्सप्रेस करू शकतो, असं या ठिकाणी आपल्या समोर सांगितलं होतं. देन देर इज ट्रॅव्हलिंग. येस, वी लाईक टू ट्रॅव्हल. इट इज माय हॉबी ऑल्सो, इट इज माय पॅशन ऑल्सो, and I can also choose it as a profession. आता how traveling can be choose as a profession? The answer is, the reason is given in the last column. In tourism, where we can took this profession, in tourism, there is a great demand for personal tourist guide, because such type of peoples are in demand, who can easily give the information about that place. ट्रॅव्हलिंग ही गोष्ट जी आपली हॉबी सुद्धा असो, किंवा प्रवास करायला सगळ्यांना जवळपास आवडते.
मला तरी स्पेशली आवडते. ती मग माझी हॉबी होऊ शकते, ते माझं पॅशन सुद्धा असू शकते, आणि याच हॉबीला आणि पॅशनला मला व्यवसायामध्ये रूपांतरित करायचं आहे. आणि ते कुठे वापरू शकतो मग मी आता? टुरिझम, जिथे टुरिस्ट लोक नेहमी येत असतात. कारण अशा पर्सनल टुरिस्ट गाईडची आज आमच्या देशामध्ये नितांत गरज आहे, की जे त्या प्रदेशाची हितंभूत माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवतील आहेत. असे टुरिस्ट ची अपॉर्च्युनिटी प्रोफेशन म्हणून आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. आता नाऊ वी हॅव टू सॉल्व द नेक्स्ट 3. वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी. येस, in today's world, I think you people are very passionate about the camera, because you like your pictures, you like to get selfies in your mobile, and also that DSLR camera जो आज सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अत्यंत पॉप्युलर दिसतो आहे. फोटोशूट, तुम्हाला नेहमीच अशा प्रकारातल्या फोटोशूट करायचे असतात. आता इथे तर वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफी आहे. यू हॅव टू क्लिक द फोटोज ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर. येस, इट इज माय हॉबी, सो I have made a tick mark on it. Yes, it is my passion also. And yes, I can choose it as my profession also. I can choose it as a profession. In the age, in the last row, in the last column, in the age of computer, limited professional scope. Though it is right, it is written in this way that in today's computer world, a very limited scope for profession is there. But if I am passionate and if I possess that hobby, the way will certainly appear in front of me. वाईल्ड फोटोग्राफीच्या संदर्भात आपल्याला जसं मगाशीच म्हटलं की आपल्याला फोटोज काढायला खूप आवडतात, सेल्फी आपण नेहमी घेत राहतात, आणि त्यातल्या त्यात तो DSL काय कॅमेरा आहे तो, त्यांनी तर आपण फोटोशूट साठी नेहमीच इकडे तिकडे भटकत असतात. त्याच्यामुळे फोटोग्राफी सुद्धा आपला हा एक छंद आहे, तो पॅशन सुद्धा असावा, म्हणून आपण त्या दोनही ठिकाणी टिकमार्क केलेले आहेत. आणि हो, जर हा आपला छंद असेल तर यालाच आपल्याला व्यवसायामध्ये सुद्धा रूपांतरित करता येऊ शकते, आणि म्हणून त्याही ठिकाणी मी टिक मार्क केलेला आहे. भलेही समोर रिझन दिलं असेल की इन द एज ऑफ कम्प्युटर लिमिटेड प्रोफेशनल स्कोप, आज कम्प्युटरच्या जगामध्ये या गोष्टी करता लिमिटेड स्कोप आहे असं जरी त्या ठिकाणी लिहिलेलं असेल तरी मित्र हो, आपल्यापैकी कित्येक लोक असतात ज्यांना जंगलामध्ये भटकायला अत्यंत आवडते, निसर्गरम्य वातावरणामध्ये जायला आवडते. म्हणून कित्येक लोक ताडोबाच्या आमच्या अवतीभोवती असलेला सगळे, जसं आता टिपेश्वर आहे, ताडोबा आहे, पेंच आहे, कित्येक लोक या ठिकाणी जायला धडपडत असतात. आणि तसे प्रकारातले त्या ठिकाणी फोटोग्राफ्स काढणं सुद्धा हा एक आमचा छंद, पॅशन आणि प्रोफेशन मध्ये आपल्याला रूपांतरित करता येऊ शकते. इन द नेक्स्ट 4th row, conserving environment. Yes, maybe it is my hobby. I want to save my environment, my earth. So I have made a tick mark on it. Then maybe it may be my passion. So I have also made a tick mark here. But do you think it can be a profession to you, people? Are there any opportunities for earning money in this field? Think over it. In my point of view, there is definitely a scope of profession in this field also. So I have also made a tick mark here.
Why I think so? Why I think so? The reason is need of the hour. Because the world is careless. Environment is the need of this hour, the hour. Because world is careless about it. Our point of view is very much different. पर्यावरण वाचवणे या संदर्भात हो माझी ही हॉबी होऊ शकते म्हणून मी टिक मार्क केलेला आहे. पॅशन होऊ शकते म्हणून मी याही ठिकाणी टिक मार्क केला. प्रोफेशन सुद्धा याच्यात चान्सेस आहेत का? तर माझ्या दृष्टिकोनातनं याच्यात प्रोफेशनचे चान्सेस, अर्थार्जन करण्याचे, पैसे कमवण्याचे चान्सेस याही मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण आजचं जग, आजच्या जगाला याची नितांत गरज आहे पर्यावरण वाचवण्याची. पर्यावरण टिकलं तर आम्ही लोक टिकणार आहोत मित्र. ही आजची गरज आहे कारण जग आज केअरलेस दिसत आहे. आम्हाला आमचं घर स्वच्छ ठेवायचं असते मित्र आणि घरातला कचरा बाहेर उकिरड्यावर फेकून देण्यात कोणती धन्यता आम्हाला वाटते माहित नाही. आमचा आजूबाजूचा परिसर सुद्धा आम्ही नीट आणि नेटकाच ठेवला पाहिजे. पर्यावरण पोषक गोष्टीच आम्ही वापरल्या पाहिजे, केल्या पाहिजे. कारण पर्यावरण शिल्लक राहिलं तर आम्ही राहू, पर्यावरण नाही तर आम्ही पण नाही. Then the last thing which is there, bird watching. What is bird watching? Yes, it can be my hobby to watch the birds. It can be my hobby, so I have made a tick mark here. Yes, it can be my passion. I want to see the dangling birds sitting on a tiny branch and squeezing the rice from the rice plant. It can be my hobby. How a bird can sit on a small tiny twig. So it is my passion, and so I have also made a tick mark on it. But whether there are any professional chances in watching the birds? No, I don't think so. So I haven't made a tick mark in this column. Let's see the reason about this. The reason is extremely interesting and satisfying activity. Yes, it is very interesting, extremely interesting to watch the birds, the different types of birds, the different colors of the birds. It is satisfying also. पक्षी बघण्यामध्ये येस हा माझा छंद असू शकतो म्हणून मी त्या ठिकाणी टिक मार्क केलेली आहे. ते माझं पॅशन सुद्धा असू शकते म्हणून त्याही ठिकाणी मी टिक मार्क केलेला आहे. पण प्रोफेशन, अर्थार्जनाच्या दृष्टिकोनातून पक्ष्यांना पाहण्यात काय अर्थार्जन होऊ शकते? हा, वर्ल्ड वाईड फोटोग्राफर आपण वरतीच दिलेला असल्यामुळे तो इथे फॅक्टर विचार करत नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण टिक मार्क केलेलं नाहीये. कारण याचं कारण देत असताना मी म्हणेल की मला पक्षी बघण्यात अत्यंत इंटरेस्ट आहे आणि त्यांना बघितल्यानंतर समाधान वाटते की एवढूसा पक्षी ज्या वेळेस धानाच्या एका छोट्या फांदीवर उडता उडता बसण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्याच्यातनं दाणा खाण्याचा प्रयत्न करतोय, हे दृश्य किती मनमोहक असावं. किंवा पोपटांचे थवेच्या थवे आपल्याला पाहायला मिळतात, निसर्गरम्य. त्याच्यामुळे ही माझी हॉबी असू शकते, माझं पॅशन असू शकते. म्हणून अशा पद्धतीने आपण ही ऍक्टिव्हिटी पाहतोय. द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी विच इज अपिअरिंग ऑन युअर स्क्रीन, मॅच द फॉलोइंग वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीज विथ देअर लोकेशन्स. आपल्याला दोन कॉलम्स या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहे. एका ठिकाणी वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी देण्यात आली आहे, दुसऱ्या ठिकाणी लोकेशन दिलेले आहेत. वेगवेगळे सेंच्युरीज जे आपल्याकडे आहेत, 5 अशा सेंच्युरीज दिलेल्या आहेत आणि त्याला आपल्याला मॅच करायचं आहे की त्यांची जागा वेअर दे आर. द फर्स्ट वन, जसं पहिलं दिलेलं आहे बिंदीपूर नॅशनल पार्क. वेअर इट इज, कुठे असावा हा? लेट्स सी, इट इज इन कर्नाटक. द नेक्स्ट वन, काझीरंगा नॅशनल पार्क. वेअर इट इज?
It is in Assam. So it is D, Assam. The third, Jim Corbett National Park. Where it is? It is at Uttarakhand. A. Then the Ranthambore National Park. Where it is? It is in Rajasthan. And the last one, Kanha National Park. Where it is? It is in Madhya Pradesh. So these are the activities. अशा प्रकारातल्या ऍक्टिव्हिटीज आपण या ठिकाणी बघत आहोत. So friends, today we stop here because it is time and we will see the next part in our next period. Thank you. My number is flashing on your screen. If you have any problem, contact me. Thank you.